రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దేశంలోనే ఎక్కడా లేని విధంగా హోంగార్డుల సంక్షేమానికి చర్యలు తీసుకుంటుందని రాష్ట్ర డీసీపీ గౌతమ్ సవాంగ్ అన్నారు. స్థానిక పోలీస్ కవాతు మైదానంలో నిర్మించిన అమరవీరుల స్తూపాన్ని ఆయన ఆవిష్కరించారు. దేశంలోనే తొలిసారిగా హోంగార్డుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన క్రెడిట్ సొసైటీని ఆయన ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా కలెక్టర్ పోలా భాస్కర్, జిల్లా ఎస్పీ సిద్ధార్థ కౌశల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. श्री के सुरेंद्र होमगार्ड 320, श्री वाई श्रीनिवास रेड्डी होमगार्ड 581, all those who are responsible, because it is a teamwork. He is a good leader. So I really appreciate him for the work that he has done, and I'm sure all of you. IPS sir, Additional Director General Welfare and Sports, and Sridhar sir, DIG Technical Services, Balaraju sir, SP Nallur, Master sir. ప్రతి ఒక్కరూ ఈరోజు ఇక్కడ ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్నందుకు వచ్చినటువంటి హోంగార్డ్ సభ్యులందరికీ కూడా స్టేట్ హోంగార్డ్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్, డిస్ట్రిక్ట్ హోంగార్డ్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్, మీడియా మిత్రులు అందరికీ కూడా ఇక్కడ రావడందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. Sir, this is in your august presence. We are going to commence the operations of the very first Home Guards Cooperative Credit Society, sir. This was a long-cherished dream of the Home Guards organization. We all know that for the regular policemen, we have a cooperative functioning in all districts. But so far it was not so for the Home Guard organization. Subsequently, sir, because of the impetus given by you, now we are very gratified to note that it has come into existence in pretty much all the districts of the two states. Today is special because, sir, our thrift operations had been going on for a year, and Iroju, final oka samvastram tarvata memo lending operations start chestha unnam, sir. This is very significant because in Mundu Manamu Matlanapaki, so many of our Home Guard colleagues, they were forced to take money from friends, from informal money lenders and other networks. This is self-help and cooperation. Today we are beginning the lending operation, sir. Inka we have planned other things. The power of cooperation is potentially unlimited, so we have 800 odd Working shoulder to shoulder with regular policemen, and always there is a feeling that Home Guards are not in par with the regular police, but that is not the case. Every Home Guard, he or she works as hard as any policeman, and they contribute along with the policemen as a police family in serving the society. ప్రతి ఒక్క హోంగార్డ్ కష్టపడి సమాజం సేవ చేస్తున్నారు అని ఆ గుర్తింపు అందులో ఉన్నాయి. వి ఆల్ రెస్పెక్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్, acknowledge the contribution 24/7. For every home guard, that insurance scheme of 30 lakhs was introduced only last year. Adevidhanga, today I am very happy to see that the Cooperative Credit Society create cheyadamu, create చేసిన తర్వాత దీని ఫలితం ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది. ఒకవేళ వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఉంటే, if they need to have some financial support
for any reason. ఇందాక అడిగినాము ఒక హోంగార్డ్కి ఇప్పుడు ఫస్ట్ లోన్ అమౌంట్ తీసుకున్నారు, ఎందుకు తీసుకున్నారని. ఎందుకు తీసుకున్నారంటే ఈ వాజ్ టెలింగ్ ఇంట్లో మదర్ హెల్త్ బాగాలేదు, తర్వాత ఇంకా వేరే అవసరాలు పడింది ఇంట్లో. సో దాని కొరకు ఈ అమౌంట్ విల్ బి వెరీ హెల్ప్ఫుల్ అని ఆయన ఇందాక అన్నారు. సో అలాగా ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో పర్సనల్ ఫ్యామిలీ రీజన్స్ లేకపోతే ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో వాళ్ళకు వేరే విధంగా ఎడ్యుకేషనల్ పర్పసెస్, పిల్లల ఎడ్యుకేషన్ పర్పసెస్, లేకపోతే హౌస్ బిల్డింగ్ పర్పసెస్, మ్యారేజ్ పర్పసెస్. సో అలాంటి కార్పస్ వీ విల్ బిల్డప్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైం. ఇది ఇంకా ఎట్లా భవిష్యత్తులో ఇంప్రూవ్ చేయాలని మనం ఆ ఆలోచనలు కూడా ఉంటాం మనం. Our and his team of officers, all those who are responsible, because it is a teamwork. He's a good leader. So I really appreciate him for the work that he has done. And I'm sure all of you, and from our side, as a చీరాల డిఎస్పీ వేణుగోపాల్ గారు. తదుపరి దర్శి డిఎస్పీ గారు దర్శి డిఎస్పీ శ్రీ కేఎస్ ప్రకాశం గారు. మెడల్ వినస్పతి ముందుండండి. మార్కాపూర్ ఎస్పీఓ నాగేశ్వర రెడ్డి గారు. కందుకూరు ఎస్డిపిఓ శ్రీ శ్రీనివాస్. సార్ 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 విమనయ్య గారు సార్ 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 తరువాయి ఏ గోపాలకృష్ణ ఏఎస్ఐ 17-14. తరువాయి వై చంద్రశేఖర్ హెచ్సి 507. తరువాయి ఎం చలపతిరావు గారు హెచ్సి 838. తరువాయి పి చెన్నకేశ్వరరెడ్డి గారు హెచ్సి 827. టి వెంకటేశ్వర్లు గారు హెడ్ కానిస్టేబుల్ 810. ఎం మహబూబ్ బేగ్ గారు హెడ్ కానిస్టేబుల్ 1735. బి మల్లికార్జునరావు గారు ఏఆర్హెచ్సి 1940. పి అక్కేశ్వరరావు ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్. పి చెన్నకేశ్వరరావు గారు పిసి 278 దగ్గర. ఆర్ వెంకటేశ్వరరాజు గారు హెడ్ కానిస్టేబుల్ 1891 గూడూరు రూరల్. జి మాధవరావు గారు పిసి 269 జలదంకి. టుడే ఈరోజు ఇక్కడ వచ్చి ఐ ఫీల్ వెరీ not only happy and satisfied, but
I also feel very proud of the various performances, various achievements which I witnessed here in Prakasham district. To start with, the Martyrs Memorial structure ఏదో ఇందాక మనం విట్నెస్ చేసినాము. దిస్ ఈజ్ మన స్టేట్లో దిస్ ఈజ్ ద మోస్ట్ లార్జెస్ట్ స్ట్రక్చర్. కొత్త స్ట్రక్చర్ commemorating the sacrifices which a policeman and policewoman does while discharging their duties and make the ultimate sacrifice, that is to lay down their lives in the call of duty. ఈ monument కూడా structure కూడా చాలా I must say it is a very togetherness, the concept of is also very very positive towards welfare, well-being of home guards and the police department in general. So we expect that very quickly you will see many more schemes with regards to improvement. And his team of officers for conceptualizing and then making it functional and operational. That apart, I've also seen the Technology Adoption Center where training is being given to every constable level nunchi pai varaku temporary. అంటే ప్రతి క్షేత్రంలో more and more your lifestyle, your existence will be determined by digital technology. So ఆ డిజిటల్ టెక్నాలజీని తీసుకురావడం మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా అది చాలా ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఇట్. మనం కూడా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అది ఒక మ్యాండేట్ మనకు ఇచ్చినారు. ఇది చేంజ్ తీసుకురావడం, మార్పులు తీసుకురావడం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ని ప్రతి ఏరియాలో ఒక మార్పులు కనబడాలని. సో అది ద ఫండమెంటల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ దిస్ చేంజ్ ఇస్ టు బ్రింగ్ ఇన్ మోర్ అకౌంటబిలిటీ, to bring in more transparency, to bring in more efficient delivery of police services to the citizens. So ఈ ఉద్దేశం, ఈ లక్ష్యంతోనే అలాంటి మార్పులు తీసుకురావడం. ఆ మార్పులు ఎలా తీసుకురావాలంటే ఈ టెక్నాలజీ ఉపయోగం చేసి, ఆ టెక్నాలజీ అంటే డిజిటల్ టెక్నాలజీ. సో ఈ డిజిటల్ టెక్నాలజీ ద్వారా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో కూడా, పోలీస్ శాఖలో కూడా మార్పులు, చాలా వరకు మార్పులు కనపడుతుంది. ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో చాలా మార్పులు కనపడుతుంది. నౌ దిస్ బ్రింగ్స్ ఇన్ అకౌంటబిలిటీ. ఇప్పుడు మనం ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ accountability is brought in, particularly in our democratic system, functioning of మీ FIR కాపీ మీ చేతిలో వస్తుంది. లేకపోతే మీరు వేరే ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కేసు సంబంధించిన అది కూడా మీకు మెసేజ్ ద్వారా కూడా తెలిసిపోతుంది. లేకపోతే ఆ యాప్ ద్వారా మీరు లాగిన్ చేసే, మీరు ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చినారనుకోండి, ఆ కంప్లైంట్ స్టేటస్ ఏమిటి అది కూడా యూ కెన్ గెట్ టు నో. ఆర్ వెదర్ యూ నీడ్ సమ్ పర్మిషన్స్ ఆర్ అప్రూవల్స్ ఆర్ యూ వాంట్ టు రిపోర్ట్, విల్ బీ more and more efficient and more we'll stabilize it, and then police functioning will be more easier
ఇప్పుడు ట్రెడిషనల్లీ ఎట్లా అంటే ఒక సామాన్య ప్రజ అనుకోండి, ఆయనకు ఏదో గ్రీవెన్సెస్ ఏదో ఉన్నాయి అనుకోండి, పోలీస్ స్టేషన్లో వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి. గతంలో పరిస్థితి ఇళ్లలో ఈ టెక్నాలజీ అడాప్షన్ సెంటర్ ఏదో పెట్టారు. ప్రతి ఒక్క కానిస్టేబుల్ని కెపాసిటీ బిల్డ్ చేయడము, వాళ్ళకు టెక్నాలజీ గురించి అవగాహన, టెక్నాలజీ యూజ్ చేయడము. ఇందాక ఎట్లా కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ అని పదాలు వాడినది, వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ మంది. ఇంటర్నల్ కూడా, సో ఇంటర్నల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కూడా మనం డిజిటల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకురావడం, ఆ కార్యక్రమం నడుస్తున్నారు ఇప్పుడు. సో ఇది కూడా ప్రతి ఒక్క సిబ్బంది కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కెపాసిటీ బిల్డ్ చేయడం అంటే దట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ పోలీస్ అంటే దీని అన్ని ముఖ్యమంత్రి నుంచి ఆల్ ఆఫ్ అస్ వీఆర్ ఆల్సో వెరీ supportive of the initiatives taken at Prakasham district. In many areas, they are the role models, and technology adoption, people-friendly, efficient delivery of services. So, alanti chala karyakram is undertaking. I must really appreciate that. We've also seen the command and control, centralized, integrated command and control room, and his team, Prakasham Police. I'm sure that ప్రజల వైపు నుంచి కూడా చాలా సహకారం కూడా అవసరం. ప్రజల సహకారం కాకుండా పోలీస్ కెనాట్ బి ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ. దాంట్లో ఒక భాగం చెప్పాలంటే మన మీడియా మిత్రులు కూడా, మీ ద్వారాయే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్ళడము, మీ ద్వారా ఈ అవగాహన ప్రజలకు వెళ్ళిపోవడం. అబ్సల్యూట్లీ అండర్ కంట్రోల్. ఇట్ వాజ్ అండర్ కంట్రోల్, ఇట్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్, ఇంకా ఇట్ విల్ బి అండర్ కంట్రోల్. వీఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. లేదని నేను చెప్పట్లేదు, మనం మొత్తం మారిపోయినామని చెప్పట్లేదు, మనం మారుస్తున్నాము. మారాలని మనకు మ్యాండేట్ ఇచ్చారు ప్రభుత్వం. మార్పులు తీసుకురావాలని అది కూడా ఒక మ్యాండేట్ ఇచ్చారు. మార్పులు తీసుకొస్తున్న ఆ ప్రయత్నంలో ఉన్నాం మనం. మీరు ఇప్పుడు చూస్తేప్పుడు గతంలో ఉండే పరిస్థితి ఇప్పుడు పరిస్థితి వేరే ఉంది. చాలా మార్పులు వచ్చింది. రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా మార్పులు కనపడతాయి. లెటర్ రాయడం దాంట్లో దెర్ ఈజ్ నో హార్మ్ ఇన్ దట్. ఎనీబడి హ్యాస్ గాట్ ఎ రైట్ టు రైట్ ఎ లెటర్. కానీ కొన్ని చోట్ల ఫ్యాక్ట్స్ తప్పు ఉంటే అది కరెక్షన్ చేయాలి. దాడు జరిగినదే కాదు, ఒక ఇన్సిడెంట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ వేరే విధంగా చెప్పడం. ఒక చోట ఇన్సిడెంట్ జరిగినాయి 4:30, 7:30 లెటర్ రాసేసారు. దాంట్లో ఏదో ఆరోపణలు పెట్టారు, చేశారు. ఆ ఆరోపణలు వాస్తవం కాదు.